श्रोताबंधु साहित्य संस्कृति चिंतन यूट्यूब चैनल को आपण मानकु मु स्वागत करुछि। अनुवाद विश्व को गवाक्ष अर्थात जी अनुवाद करती दुईटी भारतीय भाषा मध्यरे एक संयोगर सेतु प्रस्तुत करिथांती जोंथिरे गोटी अंचल आउ गोटी अंचलर संस्कृति समाज एवं रीतिनीति परंपरा को मध्य निज भितरे सामिल करी सुंदर भावरे अभिव्यक्त हुए। अदृश्य आमे देखिपारे से जगत को, अदृश्य आमे अनुभव करिपारे से अंचलर परंपरा संस्कृति एवं तार गरिमा को। अनुवाद आम समयर एक विश्वस्त कलात्मक रूप। श्रोताबंधु आज आमे सेमती एक अनुदित गल्प को सुनिबा जो गल्पर मूल रचयिता हेउछंती साहित्य अकादमी अध्यक्ष माननीय माधव कौशिक एवं हिंदी साहित्य से जड़े विशिष्ट कवि और गजलकार। 1954 मसीह माधव कौशिक जन्म हरियाणार भिवानी सहर रे। से एकाधारे जड़े कवि कथाकार शिशु साहित्यिक एवं गजलकार। तांकर सुनो राधिका लट आ पार्थ भली खंडकाव्य रही। तांकर चर्चित गजल रे रही सारे सपने बाकी है, आईनों के शहर में, किरण की गुबह, सपने खुली निगाहों के, किरण की सुबह, सपने खुली निगाहों के, हाथ सलामत रहने दो, आसमान सपनों का, नई सदी का सन्नाटा। 38 रु ऊर्ध्व पुस्तक रचयिता श्रीजुक्त माधव कौशिक जड़े विशिष्ट कथाकार मध्य। तांकर क्षुद्र गल्प रक्षा कवच को आम समयर यशस्विनी अनुवादिका श्रीमती रेबा पट्टनायक अनुदित करिसंती। तेबे आसंतु आज आमे सुनिबा एक अनुदित क्षुद्र गल्प जार शीर्षक हेउची रक्षा कवच। अनुवादिका रेबा पट्टनायक, मूल लेखा माधव कौशिक। सतरे बड़ भयंकर रात्रि थिला सेटा। प्रतिटी भद्रलोकर कांधरे जेमती पागलपणर भूत सवार होइथिला। पवन रे खाली मरिबार लू बहुथुला। सारा वातावरण रे खेली जाइथिला आतंक, केवल आतंक ही आतंक। आतंकर बादुड़ी फड़फड़ होई सभिंक मुंडरे उड़ी बुलुथुला। ईश्वरंक भय मध्य काहाको संत्रस्त करुनथिला, ना केही सामान्य लज्जा मध्य अनुभव करुनथिले। हत्याकारी दल जेमती सड़क मानंकरे होली जलाउथिले। घर कोठी दुकान सबु किछि स्वाहा होई चलीथिला। स्त्री और पिलांकर बुकुफटा क्रंदन बलात्कारी मानंक भीम रड़ी तले दबी बेक भांगी देउथिला। जली जाउथुवा पुलिस गाड़ी गुड़िक पई जेमिति श्मशान पालटी थिला सारा सहरटी। रक्षक हुई निज आत्मरक्षा पई जागा खोजी बुलुथिले सेमाने। डिसेम्बर मासर थुरुथुरु शीत राति रे सहरटी गोटापणे झाଳରେ बुड़ी जाइथिला। भयरे कंठरुद्ध होई जाइथिला सभिंकर। मृत्युर लहलह जीभ सबु कपाळ मानकु छुई छुई जाउथिला। केही बुझी पारु नथिले हठात केउठु आसी एमती निया एठी केमती लागिला और क्षणक मध्यरे तार लेलिहान शिखा चारिएडे बुलाई देला। एई पुरातन सहर रे केते जे केजाणी पुरुणा कोठी सबु रहिछि। पुरुणारू पुरुणा गली सबु सेथिरे आज भी जीवित अछंती। बाबा आदम कालर हजार हजार लोक से पुरुणा चलनी रे जीवन बितुछि। आज भी पिंधा लुगारे प्याच मारिला परी अधा अधा मरी झीबा लोकंक संख्या तथापि ढेर अछि। आउ से पुरुणा कूओ आर पाखरे पुरुणा लाल मस्जिद टी सेहीपरि थंडारे अलस भांगी पर्वते गारंक स्मृति को साउंटी सेमिति वर्ष वर्ष धरी ठिया होई रहिथिला। आज ता चारिपटे बिड़ी जाइथिला हजार लोकंक झुंड। कुआडू जली उठिला ए धर्म विरोधी नियार लेलिहान शिखा। कोड़ी कोदाल बेलचा और हातुड़ी हातरे धरी ताको आक्रमण करने तत्पर होई उठिथिले सेमाने। जराजीर्ण कांथ जेडे पुरुणा हेले भी कौन सहजरे भांगिब। सेमिति मायावी रूप धरी ठिया होई थाए, किंतु मायावी रावणर भी दिने पतन होइथिला।
କାନ୍ଥ ଗୁଡ଼ାକ ଭାଙ୍ଗି ଖିନଭିନ୍ କରିଦେଲା ପରେ ଲୋକ ତିନିଗଣ ଗମ୍ବୁଜ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିଗଲେ। ଧ୍ୱଂସକାରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କ୍ଷଣ ପ୍ରତିକ୍ଷଣ ବଢ଼ି ଚାଲିଥିଲା। ଧୂଳିସାତ୍ କରିଦିଅ ସେ ମସଜିଦକୁ, ଛାଡ଼ ନାହିଁ ଜମା। ବୁଢ଼ା ରମାଇ କକା କେବଳ ଏତିକି ବୁଝିପାରିଥିଲେ। ରମାଇ କକା ହାତରେ ଲାଠିଟିଏ ଧରିଲେ ଓ ଘରୁ ବାହାରିଗଲେ। ସାମ୍ନାକୁ ଆସି ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲେ ସେଥିରେ ତାଙ୍କ ଆଖି ଆଗରେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ତଳର ପୁରୁଣା ସ୍ମୃତି ସଞ୍ଜୀବିତ ହୋଇଗଲା। ସେହି ପାଶବିକତାର ମହାସାଗରରୁ ନିଜ ଜୀବନକୁ ପାଣି ଛଡ଼ାଇ ହଜାର ହଜାରଙ୍କ ପ୍ରାଣ ବଞ୍ଚାଇଥିବା ରମାଇ କକା ଏବେ ବୁଢ଼ା ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଲୋକେ କୁହନ୍ତି, ଦେଶ ବିଭାଜନ ସମୟରେ ସେ ଏକାକୀ ଗୋଟିଏ ଲାଠି ବଳରେ ଗାଁକୁ ଗାଁ ଡିଆଇ ସେଇ ହଣାକଟା ଭିତରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ସୀମା ପାର କରାଇଥିଲେ। କାହାରି ସାହସ ନଥିଲା ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାକୁ। କାହାରି ସାହସ ନଥିଲା କୌଣସି ମୁସଲମାନ ଝିଅ ବୋହୂଙ୍କ ଉପରେ ହାତ ଉଠାଇବାକୁ। ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କ ହାତ କାନ୍ଧରୁ ଖସାଇ ଦେବା ପାଇଁ ସଦାସର୍ବଦା ତାଙ୍କ ଖଣ୍ଡା ବିଜୁଳି ପରି ଚମକୁଥିଲା। ହିନ୍ଦୁ ମଣିଷଟିଏ ହୋଇ ବିଧର୍ମୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଏତେ ଭଲ ପାଇବା? କିଛି ଅସାଧୁ ଲୋକ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ପଛରେ ପଡ଼ି ରହିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ରମାଇ କକା ଆଡ଼େ ଆଖି ଉଠାଇ ଚାହିଁବାକୁ ସାହସ କାହାର ଥିଲା? ଆଜିକା ବାତାବରଣ ଦେଖି ରମାଇ କକା ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଗଲେ। ଏଇ ମସଜିଦରେ ତ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ହେଲା ନମାଜ ପଢ଼ା ହେଉନଥିଲା, ଖାଲି ନାଁକୁ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲା ସେଇଟା। ଏଠି ତ ଝିଅମାନଙ୍କର ସିଲେଇ କେନ୍ଦ୍ର ଚାଲିଥିଲା ଦିନବେଳା। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଆଶ୍ରା ଖୋଜୁଥିବା ପଥଚାରୀମାନେ ବିଶ୍ରାମ ନେଉଥିଲେ। ବୃଦ୍ଧ ମୌଲବୀଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର 20 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି। ତା ପରଠାରୁ ଏହି ମସଜିଦକୁ ନା କୌଣସି ମୋଲା ଆସିଥିଲେ ନା ମୌଲବୀ। ସହରର 50-60ଟା ମୁସଲମାନ ପରିବାର ନିଜ ଜୀବନ ଗାଡ଼ିକୁ ପରିଶ୍ରମ କରି ଯାହା ଆଗକୁ ଠେଲି ଚାଲିଥିଲେ। କାହାକୁ ତ ମରିବାକୁ ଫୁର୍ସତ ନଥିଲା, ଆଉ ମାରିବେ କାହାକୁ? କିନ୍ତୁ ନିଆଁ ତ ନିଆଁ, ଥରେ ଲାଗିଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଲିଭିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ଜ୍ୱାଳା ନିଜ ଦାମନରେ ସବୁ କଥାକୁ ଗୋଛାଇ ରଖେ। ଏହାର ପରିସର ଓ ଗତି ବଢ଼ୁଥାଏ ଓ ବିନାଶର ଧାରା ତୀବ୍ରରୁ ତୀବ୍ରତର ହୋଇ ଚାଲିଥାଏ। ଗଙ୍ଗା କୂଳରେ ବସିଥିବା କୌଣସି ଏକ ଐତିହାସିକ ନଗରୀରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ହିଂସାତ୍ମକ ନିଆଁ ବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇ ହଜାର ହଜାର ମାଇଲ ଦୂରରେ ଥିବା ରମାଇ କକାଙ୍କ ଇଲାକା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲା। ଅସୂୟା ଭାବର ନିଆଁ ଯେବେ ଲାଗେ, ସେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ତାର ଲେଲିହାନ ଶିଖା ପ୍ରସାରି ସାରା ସୃଷ୍ଟିକୁ ନିଜ କବଳକୁ ନେଇନିଏ। ରମାଇ କକା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ କଥାକୁ ଖାମଖିଆଲି ଭାବରେ ଟାଳି ଚାଲିଥିଲେ, ଆଜି ତାର ବିଭତ୍ସ ରୂପ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହୋଇଥିଲା। ସେ ତ କେବେ ବି ଭାବିନଥିଲେ 50 ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ କଫିନ ଭିତରେ ପୋତା ହୋଇଥିବା ମର ଶରୀର ବି ଉଦ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ଉଠି ଜୀବନ୍ତ ଓ ପ୍ରାଣ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ସାହି ବସ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ଶ୍ମଶାନରେ ପରିଣତ କରିପାରନ୍ତି, ପୁଣି ଥରେ ଇତିହାସ ରଚିପାରନ୍ତି। ରମାଇ କକାଙ୍କ ଦୁର୍ବଳ ଆଖି ଆଗରେ ଏବେ ସବୁ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇ ଉଠୁଥିଲା। ଦଙ୍ଗାକାରୀମାନେ ଗମ୍ବୁଜ ଦେହରେ କୁରାଢ଼ୀରେ ଚୋଟ ଉପରେ ଚୋଟ ମାରି ଚାଲିଥିଲେ। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଖରା ବର୍ଷା କାକର ଖାଇ ପଡ଼ିଥିବା ଗମ୍ବୁଜର ଛାତ ଦେହରେ ବାଜି ବେଲଚା ଓ କୁରାଢ଼ୀ ଗୁଡ଼ିକ ଯେମିତି ଲୁହାର ଏକ ମୋଟା ଚାଦରରେ ପିଟି ହୋଇ ପୁଣି ଫେରି ଆସୁଥିଲେ। ଆଘାତ ଉପରେ ଆଘାତ ଦେଇ ସେମାନେ ଝାଳ ସରସର ହୋଇ ଯାଉଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଶୟତାନମାନେ କ'ଣ କେବେ ଅଟକନ୍ତି ନା ହାର ମାନନ୍ତି? ହଠାତ୍ ଏକ ବଜ୍ର ଧ୍ୱନି କରି ଗମ୍ବୁଜଟି ଧରାଶାୟୀ ହେଉଥିଲା। କୁରାଢ଼ୀର ପ୍ରହାରର ବେଗ ଆହୁରି ବଢ଼ି ଚାଲିଥିଲା। ସେ ବଜ୍ର ଧ୍ୱନି ଖଣ୍ଡମଣ୍ଡଳର ଆକାଶକୁ ମୁଣ୍ଡ ଉପରୁ ଉଠାଇ ଭୂ ଲୁଣ୍ଠିତ କରିସାରିଥିଲା। ରମାଇ କକା ଲାଠିକୁ ଜୋସ୍ରେ ପବନରେ ଘୁରାଇ ପୁରା ଦମ୍ରେ ଚିତ୍କାର କଲେ। ଗୁଣ୍ଡାଗର୍ଦିର କୋଳାହଳ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ସେ ଆର୍ତ୍ତ ଚିତ୍କାର କାହାକୁ ଶୁଭିଲା? କ୍ଷତାକ୍ତ ହୃଦୟର ବିଳାପ ସରବିଦ୍ଧ ପକ୍ଷୀଟି ପରି ପୁଣି ଫେରିଆସି ତାଙ୍କରି ପାଖରେ ହିଁ ଖସି ପଡ଼ିଲା। ସବୁଠାରୁ ଉପର ଗମ୍ବୁଜରେ ତାଙ୍କର ବଡ଼ ପୁଅ କଲ୍ଲୁ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲା। କଲ୍ଲୁ ହାତର କୋଦାଳ ଫାର୍ସା ପରି ଚକମକ କରୁଥିଲା। ରମାଇ କକାଙ୍କର ବିରୋଧ କରିବାର ଯାହା ଟିକେ ଉତ୍ସାହ ବାକି ଥିଲା, ସେତକ ବି ପାଣି ଫାଟିଗଲା। ତାଙ୍କ ସାରା ଶରୀରକୁ ଯେମିତି କାଲୁଆ ମାରି ଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ନିଜ ରକ୍ତ ଦିନେ ଏମିତି ଦୂଷିତ ହୋଇଯିବ, ଏ କଥା ସେ କେବେ ବି ଚିନ୍ତା କରିନଥିଲେ। ମନ ହୋଇଥିଲା ଡିଆଁ ମାରି ଗମ୍ବୁଜ ଉପରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତଳକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତେ। କଲ୍ଲୁର ଗଳା ଚିପି ଦେବାକୁ ମନ ହୋଇଥିଲା ତାଙ୍କର। ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥାର ଅସହାୟତା ଆଗରେ ରମାଇ କକାଙ୍କ ଭାବନା
ବାଲି ପରି ହାତ ମୁଠାରୁ ଖସି ଖସି ଯାଉଥିଲା ଆଉ ସେ ତାର ଦଂଶନ ନିଜଠାରେ ଅନୁଭବ କରି ଚାଲିଥିଲେ। ଭିଡ଼ ଭିତର ଦୌଡ଼ା ଦୌଡ଼ିରେ ରମାଇ କକା ଖସି ପଡ଼ିଥିଲେ। ଧଇଁସଇଁ ହୋଇ ଉଠିଲା ବେଳକୁ କେଜାଣି କିଏ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଗଳିର ମୋଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଠେଲି ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଇଥିଲା। କିଏ ଜାଣେ କିଏ ତାଙ୍କୁ ଆଣି ଘର ଦୁଆରେ ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ରମାଇ କକା ହୋସ୍ରେ ନଥିଲେ। ଅର୍ଦ୍ଧଚେତନ ଅବସ୍ଥାରେ ଥର ଥର ପାଦରେ ସେ ପୁରା ରାସ୍ତା ଚାଲି ଚାଲି ଅତିକ୍ରମ କରିଥିଲେ। ଘରେ ପଶିଲା ଠାରୁ କାକି ତାଙ୍କୁ ରେଜେଇ ଘୋଡ଼େଇ ଶୋଇ ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ବିଡ଼ବିଡ଼ ହୋଇ କ'ଣ ସବୁ ଗପି ଚାଲିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଉଚ୍ଚାରଣ ପରିବାରର ମହିଳାମାନଙ୍କ ବୁଝିବା ସକ୍ଷମ ବାହାରେ ଥିଲା। ଘରର ସବୁ ମର୍ଦ୍ଦ ସେତେବେଳେ ବାହାରେ ହିଁ ଥିଲେ। ରମାଇ କକା ରାତି ସାରା କେବଳ କଡ଼ ଲେଉଟାଇ ଚାଲିଥିଲେ। ଅସ୍ଥିରତାର ଅନୁଭବ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମାକୁ ବିଷାଦଗ୍ରସ୍ତ କରିଦେଉଥିଲା। ମସଜିଦ ଉପରେ ପ୍ରତିଟି ପ୍ରହାର ତାଙ୍କୁ ଲହୁଲୁହାଣ କରିଥିଲା। କ୍ଷତାକ୍ତ ଶରୀର ଓ ଆତ୍ମାର ବେଦନା ବୃଦ୍ଧ ଶରୀର ବ୍ୟକ୍ତ କରିପାରୁନଥିଲା। ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଚିନ୍ତାଜନକ ଥିଲା। ଆହୁରି ଗମ୍ଭୀର ହୋଇଗଲା ଯେତେବେଳେ ରମାଇ କକା ଡାକ ଦେଲେ, କୁଲୁକୁ ନେଇ ଆସ ମୋ ଆଗକୁ, ଡାକ କଲ୍ଲୁକୁ। କିନ୍ତୁ କଲ୍ଲୁକୁ କିଏ କେଉଁଠାରୁ ଆଣନ୍ତା? କକା ପାଟି କରି ଚାଲିଥିଲେ। ସିନ୍ଦୁର ଫାଟିବା ପୂର୍ବରୁ କଲ୍ଲୁ ସ୍ୱୟଂ ଆସିଯାଇଥିଲା। ବିଜେତାର ଗର୍ବରେ ଉନ୍ମତ୍ତ ହୋଇ ହାତୀ ପରି ମଦମସ୍ତ ତଥା ଅଭିଯାନର ସଫଳତାରେ ଉଲ୍ଲସିତ। ରମାଇ କକା ପୁରା ଶକ୍ତି ଲଗାଇ ନିଜ ବେକଟାକୁ ତକିଆ ଉପରକୁ ଉଠେଇଲେ ଆଉ କଲ୍ଲୁର ବେକରେ ଥିବା ତାବିଜକୁ ହାତ ମୁଠାରେ ଟାଣି ଧରି ଝିଙ୍କିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଭାରି କଷ୍ଟରେ କହିଲେ, ଜାଣିଛୁ ଏଇଟା କ'ଣ? ଏଇଟା ସେଇ ରକ୍ଷା କବଚ ଯାହା ଦିନେ ତତେ ଜୀବନ ଦେଇଥିଲା। ମରିଯାଇଥିଲୁଣି ତୁ ବେମାରୀରେ। ରମାଇ କକାଙ୍କ ସ୍ୱର ଆବେଗରେ ଭିଜି ଭିଜି ଯାଉଥିଲା। କିଛି ସ୍ପଷ୍ଟ ଥିଲା, କିଛି ଅସ୍ପଷ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ଏଥର ସିଏ ଆଉ ଅଟକିଲେ ନାହିଁ। ଜାଣିଛୁ ଏଇଟା କିଏ ଦେଇଥିଲେ? ଜାଣିଛୁ ଏଇଟା କିଏ ଦେଇଥିଲେ? ସେଇ ପୁରୁଣା ମସଜିଦର ମୌଲବୀ ଜଣକ। ଜାଣିଛୁ କୃତଘ୍ନ, ଆଜି ତୁ ସେଇ ମସଜିଦକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇ ଆସିଲୁ, ଯାହାର ଆଶିଷର ଧାରା ତତେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିଛି। ଏଥର କଲ୍ଲୁ କେବେ ତା ତାବିଜକୁ, କେତେବେଳେ ତା ମାକୁ, କେବେ କକାଙ୍କୁ, ଆଉ କେତେବେଳେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଚାହିଁ ରହିଥିଲା। খুব ସୁନ୍ଦର କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ, ଚମତ୍କାର କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ, ଯାହାର ଶୀର୍ଷକ ଥିଲା ରକ୍ଷା କବଚ। ମୂଳ ହିନ୍ଦୀ ଲେଖକ ଥିଲେ ମାନନୀୟ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମାଧବ କୌଶିକ, ଯିଏକି ସାହିତ୍ୟ ଅକାଦେମୀର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ, ଏବଂ ଏହାର ରୂପାନ୍ତରଣ ଅର୍ଥାତ୍ ଓଡ଼ିଆ ଅନୁବାଦ କରିଛନ୍ତି ଆମ ସମୟର ବିଶିଷ୍ଟ ଅନୁବାଦିକା ଶ୍ରୀମତୀ ରେବା ପଟ୍ଟନାୟକ। ଆଜିର ଏହି କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା? ଆପଣମାନଙ୍କ ମତାମତ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।